معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو میں آج کے اس روح پرور پروگرام جس کی نسبت جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں، ان کے احوال اور مقامات کا ذکر فرماتا ہے، اور اس حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو سارے کا سارا قرآن اس حقیقت پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب انبیاء کا ذکر کیا، اپنے اولیاء کا ذکر کیا۔ قرآن کے 30 پاروں میں کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے پیاروں کا ذکر نہ ہو۔ یا اللہ کائے کو ذکر کیا تو یہ حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے تاکہ رائے حق کے طالبوں کے لیے میرے محبوبوں کا ذکر میری سنت بن جائے، اور میری محبت و معرفت کی خوشبو ان کے تذکروں کے ذریعے آگے آنے والی نسلوں تک پھیلتی جائے، تاکہ دنیا اطاعت محبت کے اسرار اور رموز سے آشنا ہو سکے۔ مسلمانان عالم اپنے مقدر پہ ناز کیجئے۔ یہ ماہ مقدس جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ نبی غیب دان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ پاک جو اس ماہ مقدس کا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ 21 رمضان المبارک کا دن اسلامی کیلنڈر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 21 رمضان المبارک جہاں تیسرے عشرے کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے ایک محبوب اور مقرب اور برگزیدہ بندے کی یاد بھی دلاتا ہے، جو خدا کا بھی پیارا ہے، جو خدا کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیارا ہے۔ ایمان والو، کیا کہنے ہیں اس ذات گرامی کے جو پیدا بیت اللہ میں ہو، جن کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھلے، اور جن کی پہلی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے، اور پہلی گھٹی جن کو خود نبی رحمت محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلائے، پہلی گھٹی دی میرے آقا نے ان کو، اس حوالے سے وہ پروردہ آغوش نبوت بھی ٹھہرے۔ اللہ کے گھر سے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ ان کے اٹھایا فاطمہ بنت اسد، آپ کی والدہ ماجدہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان تھی، اپنے بیٹے کو جس کو دنیا علی کے نام سے جانتی ہے، میرے آقا نے اپنے نورانی ہاتھوں پر جناب مولا کائنات کو اٹھایا۔ صائب چشتی کی روح پھڑک اٹھی، اس روحانی منظر کو دیکھا، کہا اے صائب، اپنی عقیدت کا اظہار میں یوں کرتا ہوں صائب نے کیا کہ آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں، نور کا ٹکڑا ہے صائب نور کی آغوش میں۔ ارے کون علی جس کی پرورش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی؟ کون علی جو بیت اللہ شریف پہ پیدا ہوئے؟ ارے کون علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں بتوں کو توڑنے کے لیے؟ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ذرا اپنی نگاہیں اٹھا، ذرا دیکھ تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے نگاہ اٹھائی اللہ نے میری نگاہوں سے حجابات دور کر دیے، یہاں حتیٰ کہ عرش الہی مجھے نظر آنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا علی دیکھ کہاں تک تم پہنچ گئے؟ عرض کرتے ہیں آقا اگر حکم ہو تو عرش الہی کے پائے کو نہ پکڑ لوں۔ ایمان والو، یہ مقام ہے جناب مولا کائنات کا، جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ نبی کے کاندھوں پہ علی آئے تو عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے ان کا ہاتھ۔ یہ معراج علی ہے۔ معراج نبی کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ معراج نبی کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جو نبی کے کاندھوں پہ علی آئے اس کا ہاتھ عرش الہی کے پائے تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کو خود
खुद रब्बे करीम 27वीं रात शब मेराज को अपने महबूब को बुलाए, उसकी अजमत का अंदाजा, उसकी मेराज की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। बताने का मकसद ये है, जब आंखें खराब हो खैबर के मौका पर आका का लुआब दहन अली की आंखों में जाए, अली की आंखों को शिफा होती है। ईमान वालों, किस किस रंग में मैं मौलाए कायनात का तस्करा आपके सामने करूं, जहां यहूदाने खैबर की भी आंखें जो है खीरा हो जाती है, खैबर फतह होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी खुद तरबियत की, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अली को अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिसने कुछ लेना होता है वो दरवाजे के रास्ते आता है, जिसने खैरात मोहम्मद लेनी है, फैजान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेना है, हिकमत मोहम्मद लेनी है, कायनात का दस्तूर लेना है, जब तक अली के दरवाजे पर आएगा नहीं, रब की रहमतों के दरवाजे उस पर वाह नहीं होंगे। ये अकीदा है अहले ईमान का, ये अकीदा है अहले मोहब्बत का। और इसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को लुगत ईमानी में ताजदार हल अता भी कहते हैं, मुर्तजा भी कहते हैं, मुश्किल कुशा भी कहते हैं, और अली उल मुर्तजा भी कहते हैं। आज न सिर्फ मैं और आप कहां पर मुआरफ अली को तलाश करें, कौन सी किताब है हदीस की जहां पर अली का तस्करा हमें नहीं मिलता, कौन सी तफसीर की किताब है, बताइए मुझे कौन सा ऐसा मुफस्सर है जिसने बारगाहे मौला मुर्तजा में खिराजी अकीदत पेश न किया हो। उलमा अली की मोहब्बत में रत्बुल लिसान नजर आते हैं। रासुल मुफस्सरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अरे जितनी कुरान की आयतें अली की अजमत में, अली की फजीलत में नाजिल हुई है, शायद ही किसी की फजीलत में इतनी आयतें अल्लाह की नाजिल हुई हो। पूछा गया कितनी, तो तादाद 300 से ज्यादा आयतें वो हैं जनाबे अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, जो अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई। ये शान है मौलाए कायनात की कि किताबे इलाही और किताब इनकलाब का मुतालिया करे तो कोई वर्क ऐसा नहीं है जिस पर मोहब्बत अली और दास्तान अली की दास्तान न रकम की गई हो। कुरान की आयत बोल बोल कर अली का तारुफ करा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि आगोशे परवरदाए नबुव्वत है। मेरे आका ने घुट्टी पिलाई है, मेरे आका ने परवरिश की है, मेरे आका ने खुद अली को पाला है, मेरे आका ने खुद अली के बचपन को भी संवारा, अली की जवानी को भी संवारा, अली के लड़कपन को भी संवारा। अरे कोई लम्हा ईमान वालों जिनको एक लम्हा मुयस्सर आ गया, आज हम मोहब्बतें फैलाने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं ईमान वालों, सहाबा और अहले बैत में कोई तफरीक नहीं है। जिसने एक नजर ईमान से मेरे आका को देखा, बाद में आने वाले वली गौस कुतब उसके मर्तबे और मकाम तक पहुंचने से कासिर हैं। वजह क्या है? पूछो उलमा इस्लाम से। मैंने पूछा वजह क्या है, तो आज भी उलमाए मिल्लत इस्लामिया से जब हम पूछते हैं कि वजह क्या है, उसको ये बुलंद मकाम मिला, तो वो यही कहते हैं इसको सोबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सर आई है, इसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कीमती तरीन लम्हात मुयस्सर आए हैं जो आका के रुखे वद्दुहा की ज़ियारत की है। आज नमाजी बन सकता है, हाजी बन सकता है, बड़ा बड़ा सदका और खैरात करके बहुत मर्तबे पा सकता है, जहाद फी सबीलिल्लाह में जाके मुजाहिद तो कहलवा सकता है, लेकिन आज कोई सहाबी नहीं बन सकता। पूछा गया वजह, कहा सहाबी के लिए इबादत की जरूरत नहीं है, इबादत खुदा की जरूरत नहीं। सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, ज़ियारत मोहम्मद मुस्तफ़ा से बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी का ये मकाम है। अली वो है जो अहले बैत में भी हैं, जो सहाबी भी हैं, जिस पर मेरे आका की निगाह नाज उठी, और आज तक मेरी आका की निगाहें मौलाए कायनात की रूहानी तौर पर सरपरस्ती फरमा रहे हैं। सरजमीन पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मारूफ और मशहूर राज खान मोहम्मद रियाज कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी
السلام علیکم جی وعلیکم السلام ریاض قادری صاحب، آج آپ کو 21 رمضان المبارک کی اس روح پرور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات کا ذکر نگر نگر گلی گلی ڈگر ڈگر اہل ایمان شرق اور غرب میں کر رہے ہیں۔ مشرق میں آپ ہیں، مغرب میں یہاں پر بزم محبت سجی ہے، تو کیا عنایت کریں گے محبان علی کو آج کے اس پروگرام میں آپ؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو میں بالخصوص آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، بالخصوص BM ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص آج کے اس خاص دن کی مناسبت سے بھی میں مبارکباد دل کی اچھا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ جی خیر مبارک۔ تو کیا عطا کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی پیش کر رہا ہوں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسین اشعار جی جو مولا کائنات کی شان میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ جی میں آپ حضرات کے ساتھ ارشاد۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، گل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے سبحان اللہ۔ گل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، واہ واہ سبحان اللہ، تو کیا ہے، واہ واہ، تو کیا ہے، واہ واہ، اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، واہ واہ واہ، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے
शहर में सारा अली का है, अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। रियाज कादी साहब, बड़ी नवाजिश, आप शुक्रिया। आप आज के इस रूह परवर प्रोग्राम में आए, हमारे भी क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया, अपने क़ल्ब व नज़र को भी मुनव्वर किया, और लाखों करोड़ों देखने वाले जहाँ जहाँ पर भी अहले ईमान है आज की इस महफिल में को देख रहे हैं डीएम डिजिटल की विसात से। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे गाहे बगाहे आता रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है जनाब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि 300 कुरान की आयात बय्यनात आपकी शान का इजहार आज भी कर रही हैं। और अहले ईमान जब उन आयात बय्यनात को पढ़ते हैं तो उनकी नज़र जो है वो सूए नजफ हो जाती है। किस ज़ुबान से मैं मौलाए कायनात का जिक्र करूँ, हमारी ज़ुबानों में वो सकत कहाँ, हमारे क़ुलूब व अज़हान में वो वसअत कहाँ जो उस मौला का जिक्र कर सके कि जिसका नाम ही अल्लाह ने बड़ा बुलंद रखा है, जिसका नाम ही अली है, बुलंदी वाले, इक़बाल वाले। अल्लाह कुरान में जिसके मनाक़ब बयान करता है। अहादीस की किताबें उठाएं तो कौन सी हदीस की किताब है जिसमें मनाक़ब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान ना हुए हों। ईमान वालों, कौन अली जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत रखता है, व आदि मन आदाहु, और अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ईमान वालों, जरा ईमान की नज़र से देखिए कि मेरे आका अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, और जो अली को दुश्मनी जो अली से दुश्मनी रखे, बोला तू भी उससे दुश्मनी रख। ईमान वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज क्यों नहीं करते हो? अली का तो जिक्र ही ऐसा है जो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करता है, मोहब्बत के साथ अल्लाह उसका जिक्र करता है, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। जब हजूर फरमा रहे अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे ऐ मेरे रब तू भी उससे मोहब्बत कर, तो जो अली का जिक्र करता है वो पहले महबूब मुस्तफ़ा बनता है, और फिर हजूर की दुआ की बरकत से वो महबूब खुदा बनता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे। ईमान वालों, नमाज, रोज़ा, फ़राइज़, वाजिबात ये अपनी जगह मुसल्लम है, इनके बगैर ईमान का गुजारा नहीं है। लेकिन ईमान वालों, ये इबादत अपनी जगह है। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनकी मोहब्बतें जो है दुआओं की कबूलियत का सबब बनती है, और उन्हीं अजीमुल मर्तबत शख्सियात में जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार होता है। मेरे आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। चलते चलते जाते हैं बारगाह खलीफतुल बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम जाते हैं। हमने पूछा ए खलीफतुर रसूल, ए खलीफा बिला फसल, आप भी कुछ मनाक़ब बयान करें, मौलाए कायनात को किस नजर से देखते हैं? तो आज भी तुरबत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आवाज आती है, मैंने सुना है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या नजरो इला वजहिन अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। कौन कह रहा है? जो कुश्ते इश्क रसूल भी है और कुश्ते मोहब्बत आले रसूल भी है। दुनिया को मोहब्बत अहले बैत के सलीके सिखाने वाले सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े सरखैल अव्वल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत। मैंने पहले भी कई मौक़ों पर इस रिवायत को बयान किया कि मस्जिद नबवी है, जनाब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम की तिलावत कर रही है। जनाब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाती है, सामने खड़े हो गए, हाथ बांध के अली तिलावत कर रही है। सिद्दीक अकबर मौलाए कायनात के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का सबब अली ने पूछा, अबू बकर भाई क्या कर रहे हो? कहा अली आप तिलावत कर रहे हैं।
میں عبادت کر رہا ہوں۔ کیسے عبادت کر رہے ہو؟ کہا علی میں نے نبی سے سنا ہے، آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کر رہا ہوں۔ ارے جس کا چہرہ دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے، ایمان والو عبادت لوگوں کے نزدیک تو اس چیز کا نام ہے کوئی رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبادات کا ایک نظام ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں ایمان والا مولائے کائنات کیا کہنے اس مقام کے کہ عبادت تو ہم نے یہ سنا قرآن پڑھنا عبادت ہے، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات یہ بھی عبادت ہے، پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو یہ عقیدہ بھی دیا ایمان والو یہ عبادتیں ہمیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے، پر ان عبادتوں کو بھی کر لیا کرو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایمان والو آگے چلیے، خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا وہ جری جوان ہے عمر۔ ایمان والو کس شان سے میں عمر کی شان بیان کروں؟ پروگرام مولا کائنات کی ذات بابرکات پر خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے۔ کون فاروق اعظم جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے؟ کون فاروق اعظم جس کا خط دریائے نیل کو جائے تو اس کے بعد اس میں طغیانی نہ آئے؟ کون فاروق اعظم ایمان والو مدینے میں زلزلہ آ جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ درہ زمین پر مارتے ہیں، کہتے ہیں اے زلزلے تھم جا۔ کیا اللہ کی زمین پر عمر ابن خطاب نے عدل کو قائم نہیں کیا؟ اس شان والا فاروق اعظم ایمان والو جب آگ لگ جاتی ہے مدینے میں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ اے عمر آگ لگ گئی مدینے میں، بھامر اٹھ رہے ہیں، آگ پر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو فاروق اعظم اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر آگ کے نام ایک رکا لکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا، کیا تجھ پر اللہ کے ایک عاجز بندے نے عدل قائم نہیں کیا؟ ایمان والو یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، آگ کا کام کاغذ کو جلانا ہے، پر عمر یہ میرے آقا کا وہ غلام ہے کہ جس کو میرے آقا نے یہ منزل عطا کی۔ ایمان والو صحابہ ہو اہل بیت ہو جس کو جو مرتبہ ملا میرے مصطفیٰ نے ان کو عظیم بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو عظیم بنا دیا، اہل بیت کو عظیم بنا دیا، در والے بھی عظیم گھر والے بھی عظیم، ہم تو سب کے غلام ہیں۔ جن پتھروں کی نسبت رحمت عالم سے ہو گئی ایمان والو آج ہم انہیں اپنے ایمان کا حصہ اور آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم میں عرض کر رہا تھا کاغذ کا کام جلانا ہے، کاغذ جل جاتا ہے آگ میں، پر یہ کیسا کاغذ ہے جو فاروق کے ہاتھ سے قلم سے لکھا جاتا ہے تو وہ کاغذ جلتا نہیں ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس شان کا مالک فاروق اعظم جب پوچھا گیا اے عمر تیرا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو عمر کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی کے منبر پر اور امت کو یہ عقیدہ بھی دیا۔ ایک اور حوالہ ہے حدیث ہے، حسنین کریمین کو دیکھا، فاروق اعظم نے اپنی ٹوپی اس طرح اتاری اور کہتے ہیں یہ میرے فاروق کے سر پر جو بال ہے یہ بھی آل بیت اور آل محمد کا صدقہ ہے۔ ایمان والو یہ انداز ہے ان خلفاء راشدین کا جو انہوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس شان کا مالک فاروق اعظم ہو کے جب علی کی باری آئی پوچھا گیا تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے کس عظیم شخصیت کا ذکر تم نے چھیڑ دیا، جس کا ذکر جس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ایمان والو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کا ہلاک عمر لولا کا علی، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ گویا علی کے عمر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا نہ ہو۔ یہ محبوبیت درجہ محبوبیت ہے، علی خدا کا بھی محبوب، علی خلفاء کا بھی محبوب، علی آل بیت کا بھی محبوب، علی صحابہ کا بھی محبوب۔ آگے چلیے ایمان والو چاروں فقہا کے سلسلے، فقہ دراصل کتاب و
सुन्नत की तालीमात के इतर का खुलासा है। नए पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात और इत्तिहाद का नाम फिक़्ह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के पर्दा फरमाने के बाद, सरकार की ज़हरी हयात के पर्दा फरमाने के बाद 30 बरस तक दीन के फ़क़ीह फ़िक़्ह के मसाइल जो है मौला अली उम्मत मुहम्मदिया की, सहाबा की, पूरी उम्मत की रहनुमाई करते रहे। और इन्हीं की वजह से हक़ाइक़ पर अगर गौर किया जाए तो आप पर यह हकीकत मुनकशिफ होगी। आज जितने भी अइम्मा अरबा के सिलसिले हैं, खा वो मालकी हो, खा वो शाफई हो, खा वो हम्बली हो, खा वो हनफी हो, इन सब की बारगाह में जाओ, जिनके नाम आज दुनिया जिनको इमाम कहती है, उनको भी दरवाज़े अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खैरात मिली। इन सब के इमाम फिक़्ह में सारे जो अयाल हैं, जितने भी इमाम है, बाकी इमाम सलासा जो है, इमाम मालिक हो गए, इमाम शाफई हो गए, इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए, ये फिक़्ह में सारी औलाद हैं जनाब अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ईमान वालों, मैं बताना ये चाहता हूं कि वो रसूल आज़म रब्बे अब किबरिया जिसका तज़किरा 300 आयतों के जरिए कुरान में अली का करे, रसूल आज़म जिसका तज़किरा करे, फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी शान बयान करे। और फिर यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म, बाबे इल्म व हिकमत, उस शान के मालिक कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भरे मजमे में दुनिया वालों से मुखातिब होकर कहते हैं, लोग अभी हनीफा की शान बयान करते हैं, लोग मेरे नारे लगाते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूं दुनिया वालों सुन लो, मैं हजरत अली की दुआ की बरकत से हूं। अरे कौन सा इलाका है जो अली की मोहब्बत से हमें खाली नजर आता है? मुफस्सरीन देखे तो वो अली के दरवाजे से खैरात दे रही है, अगर फुक़हाए अरबा देखे तो अली के दरवाजे से खैरात ले रही है। और आगे चलिए, अगर तरीकत के सिलसिले देखे जाए तो आज भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से वो सिलसिले मुनव्वर हैं। चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदियों में भी फैज़ इमाम जाफर सादिक का अइम्मा अहले बैत में आते हैं, उन्हीं की वजह से है। ईमान वालों, क्यों ना हो, पूछा गया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह मकाम अली क्या है, अली का मकाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरादा अन यंज़ुर इला आदम फी इल्मिही, जिसका इरादा हो कि आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म में देखे, व इला नूहिन फी फ़हमिही, और जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को उनके फ़हम में समझ सके, उनको समझ सके, व इला इब्राहीमा फी हिल्मिही, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके हिलम में देखे, व इला यहया बिन ज़करिया फी ज़ुहदिही, और यहया को उनके ज़ुहद में देखे, व इला मूसा, और मूसा को फी बदशी उनकी गिरफ्त में देखे, वफ़ी रिवायातिन व इला यूसुफ़ा फी जमालिही व इला मुहम्मदा फी खुल्किही, मेरे आका ने फरमाया यूसुफ को उनके जमाल में देखे, मुझको मेरे अखलाक में देखे। या रसूलल्लाह क्या करे? मेरे आका ने फरमाया फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न अबी तालिब को देख ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़हरे कमालात अंबिया बना दिया। ईमान वालों, मज़हरे कमालात अंबिया बना दिया मेरे आका ने। हाफिज मदरुद्दीन मज़र ने इसी मकाम पर कहा था, हर एक अदा में है सो जलवे माहताबी के, निसार दी दो दिल शान बू तुराबी के। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये गुलिस्तान है, अगर खोले तो क़यामत तक हमारी उम्रें ख़त्म हो जाएं। बाबे शान अली के तस्करे और मौलाए कायनात की शान ख़त्म नहीं होगी। ईमान वालों, दरूद पढ़े आप भी, मैं भी। वक्त का दामन तंग है। आज शहादत यौम अली रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम आपको भी, मुझे भी, पूरी उम्मत पर रहम और करम फरमाए। यहाँ बरतानिया में बसने वालों पर भी अल्लाह अपने फजल करम की बारिश करे और मौला अली की शहादत पाक का सदका अल्लाह अहले पाकिस्तान पर इस कड़े वक्त में खुसूसी नज़र करम फरमाए, सबको एक बनाए, नेक बनाए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। शहनशाह गमगोर की इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे आपको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, नेक बंदों के साथ दुनिया और नेक बंदों के साथ हशर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।